और खुशियों की बहार भी साथ में लेकर के आए। वज़ीर तालीम हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत फरमाए। आपसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस जामिया को भी और इस जामिया की जो शाखें हैं उनको भी, और नेपाल के खास तौर से नंबरी प्रदेश के जितने मदरसे हैं उन सबको बड़ी तवक्कुआत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदरसों के हक़ में इंशाअल्लाह आली जनाब वज़ीर तालीम से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उन उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। हम आपको जामिया सिराजुल उलूम की बाउंड्री में तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो अपने आला मेहमान के सामने कुछ बातें अरबी ज़ुबान में रखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अव्वलन व क़ब्ल कुल्लि शै अतवज्जहु बिश्शुक्रि व तक़दीर फ़ी ख़िदमति ज़ुयूफ़िना अल-किराम अल्लज़ीना शर्रफ़ूना बिक़ुदूमिहिमुल मुबारक अल-मयमून व क़ामू बितضحية बाक़ी मिन अवक़ातिहिम अथ-थमीना अमलन बिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। फ़अशकुरु ज़ैफ़ना अल-गाली अल-हबीब फ़ज़ीलत अश-शैख़ बद्र बिन नासिर बिन ग़ानिम अल-अनज़ी अल-मुनक़्क़दीनी बिसिफ़ारति ख़ादिम अल-हरमैन अश-शरीफ़ैन बिन्यू दिल्ली अल्लज़ी तकर्रम बिज़ियारतिहि अल-ऊला लिहाज़िहि अल-जामिआ। कमा अशकुरु मआली वज़ीर तालीम असय्यद वसीउद्दीन खान फ़ी विलायत जुम्मनी के नेपाल वल-वफ़द अल-मुराफ़िक़ लिमआली वश्शुक्र मौसूलन लिवफ़दी लजनति तहक़ीक़ अल-हुकूमिया व लिजमीअ ज़ुयूफ़िना अल-अज़िल्ला वल-हाज़िरीन। नुरहिबु बिज़ैफ़िना अल-गाली फ़ज़ीलत मुनक़्क़दीन अश-शैख़ बद्र अल-अनज़ी अला वजह ख़ुसूस फ़ी बिलाद हिमालया फ़ी नेपाल अल-मअरूफ़ा बिक़िम्मतिहिल उलिया फ़िल आलम एवरेस्ट फ़ी बिलाद लम तुस्तअमर अबदन फ़ी तारीख़ फ़ी बिलाद वाक़िफ़तिन शुमूख़न व इज़्ज़न शुमूख़ क़िममिहिल उलिया फ़ी सिलसिलति हिमालया फ़ी बिलाद अज़ाअत बिनूरिल इस्लाम फ़ी फ़त्रतिहा अल-मुबक्किरा व वصل इलैहा क़वाफ़िल तुज्जार मुस्लिमीन अल-अरब फ़िल क़ुरून अल-ऊला अन तरीक़ि तिब्बत मुरुरन बितुर्कमानिस्तान व क़द्दमू दावत अत-तौहीद व नशरू तालीम दीन अल-हनीफ़ बिसलूकियातिहिम व तआमुलातिहिम फ़िल बैअ वश्शिरा वल्तजा इलैहा तुज्जार मुस्लिमून मिन कश्मीर वस्तौतनु फ़िल मनातिक़ अल-जबलिया कमा लजा इलैहा बाज़ अल-मुग़ूल इज़्र हज़ाइमिहिम व मुख़ालिफ़िहिम व अम्मा अल-मनातिक़ अल-मुनासिक़ा लिल-हिंद फ़क़द वصل इलैहा अल-इस्लाम अन तरीक़ अल-हिंद। अम्मा अद-दाअवा अस-सलफ़िय्या फ़इन्नहा बक़ियत हबीसतन तिवाल अल-क़ुरून फ़ी तिल्क अल-मनातिक़ अल-जबलिया अल्लती ज़ारहा तुज्जार अल-अरब फ़िल क़ुरून अल-ऊला इला अन नफ़ख़त फ़ीहा ar-रूह हरकत अश-शैख़ इस्माईल इब्न अब्दुल गनी व सय्यद अहमद रहमहुमुल्लाह التي ظهرت في شبه القارة الهندية في الزمن نفسه تقريبا الذي ظهرت فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية. فانتشرت هذه الدعوة بيد تلامذتها المخلصين من الدعاة والعلماء ونمت وازدهرت وقامت على قدم وساق، وفتحت المدارس والجامعات في أنحاء الهند، وفتحت جامعة سراج العلوم السلفية الصرح العلمي الكبير في نيبال قبل قرن من الزمن. ومنذ ذلك الحين هي مستمرة في نشر العلم والمعرفة وعقيدة السلف الصالح في ربوع نيبال وفي المناطق المجاورة من الهند. تخرج فيها عدد كبير من أبناء المسلمين وبناتهم، وإنها تعد بحق دوحة العلم الشرعي على منهج السلف الصالح في البلد، ولا ينكرها إلا الجاحد أو المعاند أو الحاسد الذي يقول فيه شاعر العرب أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طغيت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العرف العودي. والذي تقول فيه الجامعة بلسان حالها مستعيرة قول المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وإن هذه الجامعة وقفت نفسها بالدفاع عن عقيدة السلف الصالح ونشر علومه ومقاومة الفرق الباطلة والمذاهب الهدامة. فإن أمينها العام السابق الشيخ عبد الرؤوف الرحماني رحمه الله الملقب بخطيب الإسلام، والذي كان أول عضو تأسيسي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة من نيبال، له مناظرات معروفة ومؤلفات قيمة في الرد على القبوريين والفرق الأخرى، وفي الدفاع عن الإمام البخاري رحمه الله وصحيحه ضد هجمات مغرضة حولهما. ومن هذا المنطلق رأت الجامعة من واجبها دائما القيام بالدفاع عن المملكة العربية السعودية
من كل منابرها المتاحة لها، فكان لها دور ملموس في الدفاع عنها عند غزو العراق للكويت، كما أنها وقفت بجانب المملكة ضد الصفويين المجوس وهجمات الحوثيين الإجرامية في الآونة الأخيرة، وكتبت الكتابات في الجرائد وفي مجلتها الشهرية السراج، وأقامت المؤتمرات والندوات في حرمها لبيان وتوضيح وتأييد مواقف المملكة العربية السعودية الحبيبة، وأصدرت عددا خاصا لجريدة راشدي سهارة اليومية الكبرى الجرائد في اللغة الأردية في الهند، وذلك عدة مرات ولله الحمد والمنة. ولا ننسى بهذه المناسبة الدور الكبير لمملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية الذي قامت بها متزامنة مع المدارس الإسلامية في شبه القارة الهندية عموما وفي نيبال على وجه الخصوص، فالتحق عدد كبير من الطلاب المتخرجين في هذه المدارس ليلتحقوا بإحدى الجامعات السعودية وينهلوا بمناهلها الصافية الرقراقة، ثم رجعوا إلى نيبال ليقوموا بنشر العقيدة السلفية وتثقيف أبنائها وبناتها بالعلم الشرعي الأصيل. والجامعة الإسلامية بطيبة الطيبة تستحبذ نصيب الأسد في هذا المضمار، فأبقاها الله والجامعات الأخرى ذخرا للإسلام والمسلمين، وحرس الله المملكة من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. والمتخرجون في الجامعات السعودية من أبناء هذا البلد قاموا بواجبهم الدعوي والتعليمي من خلال الفرص والمواقع المتاحة لهم داخل المملكة، سواء كان في الجامعات السعودية أم بالتوظيف في مكاتب الجاليات المنتشرة في أنحاء المملكة أم بسفارة بلدهم هناك. والبعض الآخر رجع إلى بلادهم نيبال ليقوم بواجبهم الدعوي والتعليمي بالانسلاك بإحدى المدارس الموجودة أم بفتح المدارس الجديدة أم بالقيام على المشاريع الخيرية والدعوية والتعليمية. وعدد قليل منهم حصلوا على الابتعاث من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة للعمل في بلدهم، فلهم جهود ملموسة ومشكورة على وجه الخصوص في ميادين العلم والمعرفة ونشر عقيدة السلف الصالح ولله الحمد والمنة. وأذكر في هذه العجالة بعض الجهود التي بذلت في ولاية الأنبلي في نيبال وأثمرت والتي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتفصيل ذلك أننا بفضل الله ومنه قمنا بإنشاء رابطة المدارس الإسلامية في نيبال لتكون مظلة للأنشطة التعليمية والدعوية، فإننا رأينا أن المسلمين في نيبال لا تتجاوز نسبتهم 4.4% حسب الإحصائيات الرسمية، فحاولنا منذ اليوم الأول أن نقوم بمحاولة إبقاء الشخصية الإسلامية في البلد والحفاظ عليها، فقدمنا الدعوة إلى جميع الأطياف من المسلمين لينضموا إلينا حتى يكون صوتنا موحدا للحصول على حقوقنا القانونية الدستورية التي منحها إيانا الدستور النيبالي الجديد. كما كنا برفع القضية إلى المحكمة العليا في هذا الصدد ليمنح المجال للمسلمين حسب نسبتهم في كل الدوائر والوظائف الحكومية، فانضم معنا المعتدلون من القبوريين أيضا، ثم رأينا أن المدارس الإسلامية هي الحصون المنيعة التي بها يمكن حفظ هوية الإسلامية في البلد وحفظ تراثنا الإسلامي. والدولة المجاورة للهند تحاول أن تقضي عليها بالكلية باتهام أنها أوكار الإرهاب على الحدود الهندية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم لاحظوا الازدياد في عدد المدارس على الحدود الهندية، وهذا في الحقيقة كان أمرا طبيعيا لأن عدد المسلمين كثير جدا في المناطق الحدودية وهم قلة في المناطق الجبلية، لذا كان المتخرجون في الجامعات السعودية في هذه المناطق بكثرة، لكنهم مع معرفتهم بهذه الحقيقة ألصقوا بهذه المدارس تهمة الإرهاب زورا وبهتانا، حتى نشر بعض قنواتهم المتطرفة تقريرا في هذا الصدد. فلما رأينا هذا الأمر وشاهدنا أن المسلمين لا حول لهم ولا قوة بعد الله، فقمنا بمطالبة إنشاء هيئة المدارس الإسلامية الحكومية في نيبال لتربط المدارس الإسلامية بالحكومة وتتولى الحكومة بحفظ حقوقها، وما كان عندنا أي تحفظات أو المخاوف، لأن الأمور كانت شفافة، والمقررات الدراسية في المدارس هي نفسها التي تدرس في مدارس الهند الإسلامية، بالإضافة إلى بعض المواد العصرية لتكون ملائمة بالمقررات الحكومية النيبالية. وكررنا الزيارات لمعالي الوزراء وكبار الساسة في البلد، وأعددنا الدستور للهيئة المذكورة، وساعدنا في إعداده
وساعدنا في إعداده جميع دعاة الوزارة المحترمين الموجودين في جنة الغرب، واستمررنا في متابعة الأمر حتى نجحنا ولله الحمد والمنة بإنشاء هيئة المدارس الحكومية في ولاية الأم نيبال، الولاية التي تضم أكبر عدد من المدارس الإسلامية في البلد، كما تم انضمامنا كعضو في لجنة المقررات الدراسية للمدارس الإسلامية في وزارة التعليم الحكومية ولله الحمد والمنة. والجدير بالذكر أن هيئة المدارس الإسلامية الحكومية وخلال هذه الأيام القليلة على إنشائها قامت بجهود أخينا الأستاذ مشهود خان نيبالي نائب رئيس الهيئة بولاية الأم نيبال، علما بأن معالي وزير التعليم هو رئيس هذه الهيئة كهيئات أخرى حكومية، بتسجيل معظم المدارس الإسلامية في ولاية الأم لدى الحكومة فعلا، وتوزيع حوالي 40 مليون روبية للمدارس ومرافقها، وتزويد التسهيلات الحكومية الأخرى ولله الحمد والمنة. ومن جهة أخرى قامت رابطة المدارس الإسلامية بمطالبة من منح درجة الجامعة الأقلية الأهلية لجامعة سراج العلوم السلفية كبرى المدارس الإسلامية في البلد، والتي لديها وقف كبير ويمكن فتح الكليات العصرية العديدة في أراضيها بجانب تخصصاتها الشرعية، وهي أقدم المدارس في نيبال عموما، وقد مرت عليها 108 سنوات لغاية الآن كما أسلفنا، وقد توفر لديها الشروط المطلوبة لدى الحكومة لمنحها درجة الجامعة الأهلية للأقلية المسلمة، والملف موجود لدى الحكومة، وتقوم الوفود الحكومية بزيارة الجامعة كرة بعد كرة، والأمر في تقدم مستمر ولله الحمد. وحتى اليوم معالي وزير التعليم موجود في حفلنا مع وفد من لجنة التخطيط الحكومية، وكلهم وعدونا خيرا والحمد لله. لكن الذي يقدر صفونا هنا هو محاولة عرقلة مسيرة الرابطة في هذا الصدد من قبل بعض القبوريين والحركيين، وإعلان إنشاء جامعة الإمام البخاري على مقربة من جامعة سراج العلوم للإضرار بمشروع الجامعة الكبير، ونشاطات الحركيين المشبوهة وقيامهم بشراء قطعة كبيرة من الأرض بأهداف غير معلنة صراحة على مقربة من الجامعة. هذا. ومن جهة ثالثة قامت الرابطة بمطالبة فتح قسم اللغة العربية وآدابها وقسم اللغة الأردية وآدابها في جامعة حكومية جديدة على مستوى الولاية التي هي قيد الإنشاء حاليا، وقد وافقت كابينة الوزراء على هذه المطالبة أيضا ولله الحمد والمنة. وكان القصد وراء ذلك كله أن الطلاب عندما يتخرجون في المدارس يستطيعون الانضمام إلى قسم اللغة العربية والأردية في هذه الجامعة الحكومية، ويحصلون على شهادات الدراسات العليا من هذه الجامعة، ومن ثم يكون بإمكانهم الانضمام إلى الوظائف التعليمية وغير التعليمية الحكومية في البلد، كما يمكن تقديم شهاداتهم في الدوائر الحكومية الأخرى. وهناك جانب آخر من الجهود المبذولة من خلال الرابطة وعنايتها بتقنية المعلومات والتعاون بإنشاء برنامج الأمة للجوال يشمل ترجمة معاني القرآن باللغة النيبالية وتحقيق كتاب القاموس الموضوعي للقرآن الكريم للأستاذ الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي رحمه الله عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا إلى صيغة إلكترونية بعد ترجمته من الهندية إلى اللغة النيبالية وتوفيرها بشكل برنامج الجوال لإيصاله إلى أكبر شريحة من المستفيدين من المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العمل على تنزيله على الشبكة في اللغة الأصلية الهندية لمن يعرف اللغة الهندية، وقد تم إنجاز ما يقارب 70% من هذا المشروع ولله الحمد والمنة، وهو في احتياج شديد إلى التمويل والله المستعان. ومن تلك الجهود أخيرا وليس آخرا قيامها بحملة توعوية بمناسبة برنامج الإحصاء الحكومي ونجاحها في إدخال اللغة العربية ضمن قناة اللغة المستخدمة الأخرى غير اللغة الأم، وترغيب المسلمين في اختيار اللغة العربية في خانة اللغة الثانية، والحث على المشاركة في البرنامج لتحصل على الإحصائيات الدقيقة للمسلمين على مستوى البلد، ولرفع مستوى قبول اللغة العربية في البلد، ليتسنى لنا لاحقا متابعة حقوق المسلمين التعليمية وغير التعليمية المتاحة لهم من قبل الدستور النيبالي وفق نسبتهم السكانية في جميع المجالات الحكومية. هذا وهناك جهود جبارة أخرى قام بها المتخرجون في الجامعات السعودية كل في المنطقة التي ينتسب إليها، ونظرا لاحتياج محطة تجمع الخريجين
ويربط بعضهم بعضا لتكون جهودهم متكاملة ومثمرة أكثر من ذي قبل، ولتكون مواقفهم محددة تجاه القضايا المصيرية للأمة، ولعقد ملتقيات علمية ودعوية وثقافية من خلال هذا المنبر في الأيام القادمة إن شاء الله. قمنا قبل أسبوع تقريبا بإنشاء رابطة خريجي الجامعات السعودية في نيبال Alumni Association of Saudi Universities، وقد نجحنا بربط أكثر من 100 متخرج في هذه الرابطة خلال أسبوع مضى ولله الحمد والمنة. هذا بعض ما أحببنا إخبار فضيلتكم به من جهود يقوم بها الدعاة في الساحة، وسامحونا على التطويل. وفي الختام نرحب بفضيلتكم مرة أخرى في ديارنا قائلين أهلا وسهلا ومرحبا، ونشكر فضيلتكم منا جميعا على تجشمكم بالعناء في السفر إلى هذه الجامعة، والله يتولى جزاءكم. كما نشكر معالي وزير التعليم السيد بصير الدين خان حفظه الله في ولاية الأمني، والوفد المشارك لمعاليه على مشاركته هذه الفرحة والسرور معنا بمناسبة قدوم فضيلة الملحق الديني في بلدنا، فجزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.